Abbas, sang pemimpin pasukan ilahi. Abbas yang selalu menjadi perhatian, sang pemimpin yang selalu di depan, sendiri namun bagai pasukan. Dialah pemimpin pasukan ilahi. Abbas, قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. حيدر من حيدر القائد سدار، واحد بس عسكر قائد الجيش الإلهي. قائد الجيش الإلهي. عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. حيدر من حيدر القائد سدار، واحد بس عسكر قائد الجيش الإلهي. قائد الجيش الإلهي. عباس عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. حيدر من حيدر القائد سدار، واحد بس عسكر قائد الجيش الإلهي. قائد الجيش الإلهي. سبحان السواه بكل موقف نلقاه. سبحان السواه بكل موقف نلقاه. صاهل طاف الله، عينك أحلى من السيف. عينك أحلى من السيف. يا جنة من إحساس سالفتك للناس. جنني العباس، جنني العباس. واقع أجمل من طيف، واقع أجمل من طيف. سبحان السواه كل موقف نلقاه. ساهل طاف الله، عينك أحلى من السيف. عينك أحلى من السيف. يا جنة من إحساس سالفتك للناس. جنني للعباس، جنني للعباس. واقع أجمل من طيف، واقع أجمل من طيف. دول الظلام هو للخيام، خلص الكلام يم القمر. قمر بسباه نزل بدماء. ساحل فرات انت النهر. هو الثبات هو الحياة هو القضاء هو القدر. يا ناس ماكو إنسان بجماله. يا ناس الجنة غارت من خياله. يا ناس ماكو إنسان بجماله. يا ناس الجنة غارت من خياله. روح العاشقته تحكي بسالفته، بالطف مرتبته. قائد الجيش الإلهي. قائد الجيش الإلهي. عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. عباس قائد الجيش الإلهي. عباس ما لفت غير انتباهي. حيدر من حيدر
القائد سدار واحد بس أذكر قائد الجيش الإلهي قائد الجيش الإلهي يا عين الزهراء اسمك سر الماء عين ولامي ويا حرزك جانب عاشور يا ابن القرآن يا خاتم سليمان يا الجودك طوفان وانفسك نفخة سور وانفسك نفخة سور يا عيني الزهراء اسمك سير الماء عين ولامي ويا هرزك جانب عاشور يا ابن القرآن يا خاتم سليمان يا الجودك طوفان وانفسك نفخة سور وانفسك نفخة سور قمر الطفوف والكل يشوف عدد الالوف يمك صفر سهمي وسجاع امرك مطاع قلمك حسام دمهم هبر هلا بالكفيل هلا بالاصيل هلا باليقول كعب الخدور عندي قمر الطفوف والكل يشوف عدد الالوف يمك صفر سهمي وشجاع عمرك مطاع قلمك حسام دمهم حبر هلا بالكفيل هلا بالاصيل هلا باليقول كعب الخدور عندي أنفاس انت للخوة الأصيلة أنفاس للمخيم والعقيلة ما تعتشروها غيمة وشيلوها كاتب أطروها قائد الجيش الإلهي قائد الجيش الإلهي عباس قائد الجيش الإلهي عباس ما لفت غير انتباهي عباس قائد الجيش الإلهي عباس ما لفت غير انتباهي حيدر من حيدر القائد السدار واحد بس أذكر قائد الجيش الإلهي قائد الجيش الإلهي يا بيرغ مطاه قباد الأرواح ملك المور ترتاح ماخذ دور العباس ماخذ دور العباس موت أحمر يمناك والكوثر يسراك يمشي الخير وياك من تمشي بين الناس من تمشي بين الناس يا بيرغ مطاه قباد الأرواح ملك المور ترتاح ماخذ دور العباس موت أحمر يمناك والكوثر يسراك يمشي الخير وياك من تمشي بين الناس من تمشي بين الناس نفس الحسين أبو ريشتين اسمك جبير يا بالفضل كان اللواء في كربلاء بلغة الخيام همزة وصل علي من يسول علي من يجول علي من يقول قال لو فعل هيدار نفس الحسين أبو ريشتين اسمك جبير يا بالفضل كان اللواء في كربلاء بلغة الخيام همزة وصل علي من يسول علي من يجول علي من يقول قال لو فعل هيدار الله هيدار عالراس يا ريتك تمشي ويريحك عالراس خذتك قبة ضريحك يلمن حجاية مخلوق الغاية كاتب عالراية قائد الجيش الإلهي قائد الجيش الإلهي عباس قائد الجيش الإلهي عباس ما لفت غير انتباهي عباس
قائد الجيش الإلهي عباس ما لفت غير انتباهي حيدر من حيدر القائد ستار واحد بس أسكار قائد الجيش الإلهي قائد الجيش الإلهي بحق عباس صلوا على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati halat bifinaik alaika minni jami'an salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu alal Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la nafadalah wal awwalilladzi wal awwalul ladzi la awwala li awwaliyatih wal akhirul ladzi la muakhkhira li akhiriyatih. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi qulubil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Puja-puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ikhwan dan akhwat sekalian, masih di malam-malam duka Asyura Muharram memperingati kesyahidan agung Al-Imam Husain alaihissalam, keluarganya dan para sahabatnya. Insyaallah malam ini kita akan ikut berduka cita atas kesyahidan beliau. Mudahan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, di awal pembicaraan saya akan membacakan sebuah ayat yang tadi saya bacakan. Kita coba akan terjemahkan untuk kita renungi dan resapi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad, yang keluar andinihi dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat beberapa penafsiran, termasuk di situ dalam tafsir Al-Mizan, Allamah Muhammad Husain Tabatabai rahimahullah memberikan penafsiran tentang ayat ini, menyampaikan asbabun nuzul atau hal-hal yang terkait dengan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih. Barang siapa yang di antara kalian yang murtad, yang keluar dari agama Allah, maka Allah akan ganti mereka itu dengan satu kaum yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah. Ayat ini terkait dengan mereka yang murtad keluar dari agama Islam. Setelah mereka masuk Islam, untuk kemudian beberapa saat mereka kembali
kufur, kembali keluar dari agama Islam. Ayat ini berkenaan dengan mereka yang mungkin disebabkan oleh 3 faktor, mungkin yang saya bisa sebutkan, mungkin ada faktor yang lain juga. Pertama mungkin karena pemahaman yang kurang tentang agama, tentang keberagamaan. Yang kedua adalah mereka yang memang motivasi masuk Islam tidak dengan niatan qurbatan ilallah, tapi dengan niatan duniawi. Faktor yang ketiga itu mungkin dikarenakan oleh kecintaan mereka yang sangat kepada dunia, di mana mereka berharap, mereka memahami agama, mereka punya harapan terhadap agama, bahwa agama itu akan memberikan segalanya bagi dia, memberikan hal-hal duniawi kepada dia. Agama itu banyak memberi, agama itu sesuatu yang banyak menguntungkan dari segi duniawi kepada mereka. Agama di dalamnya ada mantra-mantra, doa-doa yang pasti diijabah. Apapun yang dia minta kepada Tuhannya tentang dunia pasti bakal diterima. Agama memberikan banyak fasilitas. Agama memberikan hal-hal yang menguntungkan bagi mereka dari segi duniawi. Agama adalah kenikmatan duniawi. Itu harapan, ekspektasi mereka tentang agama, pemahaman mereka tentang agama. Tapi ternyata sebaliknya, yang mereka dapatkan, agama itu tidak nyaman. Beragama itu banyak butuh pengorbanan. Beragama itu harus banyak memberi. Beragama itu banyak ikatan-ikatan, banyak taklif-taklif, banyak larangan-larangan, banyak perintah-perintah, sehingga apa yang mereka harapkan tidak mereka dapatkan. Harapan duniawinya tidak terpuaskan. Oleh karena itu kemudian mereka lebih baik keluar dari agama. Tapi kata Allah, wahai Muhammad, biarkan mereka keluar, karena kami akan datangkan satu kaum yang dia itu, mereka itu dan yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kami akan datangkan satu kaum, kami akan ganti dengan kaum yang model keberagamannya itu atau motivasi keberagamannya itu adalah cinta. Cinta itu pengorbanan, cinta itu butuh kepada usaha. Agama itu butuh kepada pengorbanan. Agama itu tidak melulu mendapatkan tapi juga memberi. Agama tidak melulu kemudian memberikan fasilitas, bahkan mungkin harus berkorban. Agama itu banyak ikatan, agama itu banyak batasan-batasan. Agama itu ada taklif, ada perintah, ada larangan. Inilah agama yang kemudian itu bisa diselesaikan dengan kecintaan. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu tidak kemudian melulu mendapatkan. Cinta itu memberi, cinta itu berkorban, cinta itu keriduan yang dicintai. Inilah yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka pergi, karena sebenarnya kami hanya akan mendatangkan satu kaum yang model keberagamannya itu didasari oleh cinta, oleh mahabbah, yuhibbunahum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kemudian kita beragama. Dalam beberapa hadis juga mungkin akan sering dengar tentang masalah ini, di mana Al-Imam Shadiq alaihissalam berkata, halidin illal hub. Tidaklah agama itu kecuali cinta, kecuali kecintaan. Innallaha azza wa jalla yaqul qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Ketika mau menjalin cinta dengan Allah, ada syaratnya, ada pengorbanan. Fattabi'uni. Gak kemudian enak begitu saja kemudian dapat balasan gayung bersambut Allah membalas cintanya, tidak.
ketika cinta mau berjalin antara dua pihak, fattabi'uni, harus ada usaha, harus beribadah, harus ada pengorbanan. Kemudian Imam Baqir mengatakan, ad-dinu huwal hub wal hub huwad din. Agama adalah cinta, cinta adalah agama. Agama adalah jalinan cinta antara khalik dengan makhluk. Agama adalah hubungan kasih sayang, cinta antara abid dan ma'bud. Cinta adalah, agama adalah di mana sang khalik menciptakan makhluknya didasari oleh hubbud dzat ad-dzati. Sang pencipta, sang ma'syuk mencintai hambanya, menciptakan hambanya, menciptakan makhluk, menciptakan alam semesta didasari oleh cinta. Kemudian hambanya, asyiknya, makhluknya mendekati Tuhannya dengan dasar cinta. Kemudian terjadilah cinta antara abid dan ma'bud. Itulah agama. Imam Baqir mengajarkan bahwa agama itu adalah jalinan cinta antara khalik dan makhluk. Jalinan cinta antara abid dan ma'bud. Ad-dinu huwal hub. Agama itu cuma hanya cinta. Ketika kemudian ini tumbuh, ketika ini kemudian ada dalam diri manusia, dalam diri seorang yang beragama, maka itu akan menjadi pendorong, penarik dia kemudian beribadah, ikhlas, tulus, berkorban demi yang dicintainya. Ada kalimat yang kedua mungkin yang menarik yang perlu kita renungkan di sini, bahwa wal hub huwad din. Tidak hanya agama itu cinta, tapi cinta juga agama. Mungkin ada pertanyaan, kalau saya mencintai HP apakah dikatakan sebagai agama? Apakah ketika saya mencintai seseorang dikatakan agama? Ini cinta yang seperti apa yang kemudian dia adalah agama? Tentunya ini adalah cinta hakiki. Para ulama Ibnu Sina membagi cinta kepada dua, ada cinta hakiki, ada cinta majazi, ada cinta semu. Cinta hakiki adalah cinta kepada kesempurnaan, dan yang paling sempurna di alam realitas adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti cinta hakiki adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimasukkan dengan ucapan Al-Imam Baqir alaihissalam, al-hub huwa din, itu adalah cinta hakiki. Bukan cinta semu. Walaupun sebenarnya cinta semu itu gak buruk ya. Cinta semu kan dibagi dua, ada cinta hewani, ada cinta insani. Saya pernah sampaikan ini. Cinta hewani adalah kita kecintaan kepada seorang mungkin dengan atas dasar fisik, hidungnya mancung, kulitnya halus, wajahnya indah, kemudian tubuhnya indah, itu cinta hewani. Ini biasanya cinta ini cepat datang, cepat pergi. Karena seketika ketika dia tidak indah lagi, kulitnya sudah tidak halus lagi, hidungnya tidak mancung lagi, maka cintanya akan pergi. Tapi ada cinta semu yang kedua, yaitu cinta insani. Di mana kita cinta kepada seseorang, pada istri kita, bukan karena hidung, telinga, atau mata, atau semuanya, tapi cintanya kepada dia. Mau dia mungkin berubah kulitnya, mau dia berubah hidungnya, tapi tetap saya cinta kepada dia, gak ada bosannya. Itu cinta yang di atas level cinta hewani adalah cinta insani. Kedua-duanya adalah menurut Ibnu Sina adalah tangga untuk mencapai cinta ilahi. Jadi pengertian al-hub huwadin itu adalah cinta hakiki. Ketika kita memiliki cinta hakiki, cinta kepada yang sesuatu yang layak dicintai, mahbub hakiki, ma'syuk hakiki, yaitu adalah sang pencipta yang maha indah, maha sempurna, maha gagah, maha rahman, maha rahim, itulah agama. Al-hub huwadin, cinta itu adalah agama. Tentunya bukan cinta yang ecek-ecek ya, bukan cinta yang semu, apalagi cinta yang negatif. Ya, karena cinta itu, nilai cinta itu tergantung kepada objeknya. Nilai cinta tergantung apa yang dicintainya, tergantung ma'syuknya apa. Ketika kemudian yang dicintainya adalah rendah, ma'syuknya adalah rendah, objek cintanya rendah, berarti nilai cinta juga rendah. Keabadian cinta pun itu tergantung kepada ma'syuknya. Ketika kita mencintai yang fana, maka cinta kita akan fana. Tapi ketika kita mencintai seseorang karena yang maha kekal,
atau kita mencintai yang maha kekal, maka cintanya pun akan kekal. Jadi ayat ini menjelaskan dan juga beberapa ayat, beberapa hadis yang sudah saya sebutkan bahwa keberagaman itu dibangun berdasarkan kecintaan dari dua pihak. Tentunya dari Allah Subhanahu wa taala itu gak bisa dipungkiri ya. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu tidak pernah putus dan tidak pernah tidak ada. Tinggal kemudian apakah kemudian kita membalas cintanya atau tidak, itu yang berbeda. Karena kadang cinta itu bertepuk sebelah tangan. Saya juga pernah sampaikan di sini, cinta bertepuk sebelah tangan itu seperti memeluk kaktus. Semakin dipeluk semakin sakit. Ya caranya untuk biar gak sakit ya dilepas. Atau cinta itu seperti karet, kalau ditarik dua-duanya baru gak sakit. Tapi kalau satunya lepas maka satunya akan kesakitan. Ketika cinta kemudian tidak terbalaskan maka seperti dicepret sama karet. Jadi cinta Allah itu wujud yang selalu membalas cinta kita. Wujud yang jadi tidak ada yang tidak pernah menyakiti hati kecuali pencipta hati. Jadi ubudiyah itu adalah mahabbah, penghambaan itu adalah kecintaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mencapai makom ubudiyah, dan makom ubudiyah itu adalah makom mahabbah, makom kecintaan dua pihak. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang dia beragama atas motivasi duniawi, atas harapan-harapan yang sifatnya pendek, sementara, fana, duniawi, rendah. Sehingga kemudian ketika itu tidak didapatkan, saya datang ke majlis taklim minta doa sama pengajar di sana, dikasih doa ternyata gak dikabulkan, dikira agama itu bim salabim, ternyata tidak, perih dan semuanya, akhirnya mereka keluar dari agama. Kita juga masuk kepada mazhab Ahlul Bait itu adalah harus berdasarkan mahabbah, bukan berdasarkan tujuan-tujuan motivasi. Nah, orang-orang yang memiliki keberagaman seperti ini juga dihadapi oleh Al-Imam Husain. Imam Husain juga menghadapi kondisi masyarakat yang keberagamaannya adalah seperti yang orang-orang yang di zaman Rasulullah keluar dari agama. Mereka tidak keluar, tetap menjalankan ritual-ritual agama. Tapi kata Imam Husain, innan nas abidud dunia. Abid ibadah, ubudiyah itu kan mahabbah. Jadi sesungguhnya manusia sudah menjadi hamba-hamba dunia. Cintanya sudah dunia, hatinya sudah dipenuhi oleh dunia. Innan nas abidud dunia wadin laikwa ala alsinatihim. Sementara ya mereka beragama tapi itu hanya sekedar basa-basi, sekedar lak-lakatul lisan, sekedar ucapan saja. Yuhituna ma'darat ma'asyahum. Mereka akan ngumpul bareng di majlis taklim, ngaji atau beragama, sholat berjamaah ketika itu menguntungkan kehidupan duniawi mereka. Ketika fasilitasnya didapatkan, ketika nyaman. Wa idza faida mahasu bil bala qallad dayanun. Tapi ketika seketika dituntut untuk berkorban, ketika seketika yang dia inginkan dari dunia tidak didapatkan dari keberagamaan, dari berkumpul, dari mengaji, kemudian sepi lagi pengajian, kemudian keluar lagi mereka dari agama. Mereka keluar dari keberagamaan yang dalam harapan mereka ternyata tidak seperti itu. Ini yang dihadapi oleh Al-Imam Husain alaihissalam. Ketika mereka dipinta untuk berkorban, mereka lari. Ketika mereka kemudian diajarkan taklif, mereka berpaling. Tapi ketika kemudian dikasih fasilitas, baru kemudian datang. Di zaman itu, di zaman Imam Husain itu banyak sekali orang-orang dan mayoritas adalah mereka yang keberagaman seperti ini. Sementara yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu, ada kaum yang lain yang keberagaman itu bukan karena duniawi, tapi karena hubungan cinta antara abid dan ma'bud, antara makhluk dengan khalik, antara manusia dengan Tuhan, yaitu Al-Imam Husain dan para sahabatnya. Mereka adalah orang-orang yang diliputi hatinya dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
safar mereka menuju Karbala itu adalah safar perjalanan cinta, perjalanan para pencinta, perjalanan orang-orang yang rindu dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dan pasti dan kita saksikan mereka berkorban, mereka mengorbankan semuanya dan itu gak peduli. Mereka gak dapat apa-apa, gak peduli. Yang penting saya bertemu dengan kekasih saya. Yang penting kerinduan ini terpuaskan. Kata Imam Hussein yang ucapan yang masyhur dan menggelegar, beliau mengatakan taraktul khalqa turran fi hawak. Aku tinggalkan seluruh makhluk hanya untuk bisa menjumpaimu. Wa itamtul yala likai arok. Aku yatimkan keluargaku demi hanya untuk melihatmu ya Allah. Falau qata'atni bil hubbi irba, jika seandainya pun aku harus tercincang-cincang, lama malal fuadu ila siwak. Sama sekali hati ini tidak akan berpaling kepada selainmu. Terserah, anakku mau keluargaku mau yatim, hartaku akan hilang, bahkan nyawa pun sekalipun tubuhku dihancurkan, aku tidak akan pernah berpaling kepadamu wahai Allah. Kenapa? Karena mereka karena Imam Hussein dan para sahabatnya itu sudah merasakan manisnya kecintaan kepada Allah sebagai mahbub hakiki, sehingga kehilangan apapun itu gak peduli. Kenapa? Karena bagi dia yang paling penting adalah cinta ilahi. Ini adalah titisan didikan seorang ayah yang mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Madinah dan kaum Quraisy sudah siap dengan segala pasukannya untuk membunuh beliau, Rasulullah memanggil Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ayahanda dari Al-Imam Hussein. Wahai Ali, tolong malam ini tidur di tempat tidurku. Imam Ali tahu resikonya, ya meninggal atau mungkin dipersekusi atau dihancurkan. Tapi ketika kemudian disuruh sama Rasulullah, dia tidak mengatakan, Rasulullah nanti nasibku bagaimana? Apakah nanti aku akan dikepung, aku aja akan dipukuli, aku akan dibunuh? Tidak. Imam Ali tidak mengatakan demikian. Tapi Imam Ali mengatakan, wahai Rasulullah, ketika aku tidur di sana menggantikanmu, bagaimana engkau akan selamat? Apakah kau akan selamat? Inilah seorang pencinta sejati, gak peduli dengan apa yang didapatkan. Yang penting dia memberikan segalanya. Mau dia hancur, mau dia terbunuh, gak peduli. Yang penting kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamat sampai kemudian di Madinah. Nah, wujud seperti ini punya putra namanya Al-Imam Hussein yang tidak jauh dari ayahnya, memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Rasul dan Ahlul Baitnya. Gak peduli apa yang hilang, gak peduli apa yang dikorbankan. Bahkan mungkin kalau kita lihat di doa kumnya, gak peduli kalau saya masuk neraka. Kalau kita kan lihat dalam doa kumnya itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya ilahi wa sayyidi wa maulaya wa rabbi, sabartu ala adzabik fa kaifa asbiru ala firaqik. Wahai Tuanku, kekasihku, wahai Allah, wahai maulai, rabbi, aku bisa sabar dengan seandainya aku diazab olehmu. Masukkan ke dalam neraka, dibakar, aku mungkin akan sabar. Tapi aku gak bakal sabar ketika aku berpisah darimu. In adkhaltani an-nar a'lamtu ahlaha inni uhibbuk. Ya Allah, jika seandainya pun kau memasukkan aku ke dalam neraka, aku akan umumkan ke seluruh penduduk neraka bahwa aku tetap mencintaimu. Gak peduli aku dapat apa, gak peduli aku seandainya pun masuk neraka. Kata Imam Ali, dan kita sering baca juga, mudah-mudahan kita resapi ucapan seperti ini, asal aku mendapatkan cintamu, asal aku tidak kehilanganmu. Gak peduli yang penting, apalagi sekedar kehilangan dunia, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan mungkin, kehilangan uang, bahkan mungkin kehilangan keluarga, tapi bahkan mereka seandainya pun ini kan walaupun jelas Al-Imam Ali bin Abi Thalib tidak akan masuk neraka, tapi seandainya pun tapi ada sesuatu yang lebih perih bagiku, yaitu ketika berpisah darimu. Imam Hussein, Abul Fadl Abbas, para sahabat yang lainnya itu telah
merasakan manisnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia memang manis, tapi cinta kepada Allah, kecintaan kepada Allah itu jauh lebih manis. Seperti kita kalau kita makan madu kemudian makan roti, itu rasa manis roti akan hilang karena melebur dengan kalah sama manisnya madu. Cinta dunia itu kecintaan kepada anak, istri, keluarga, harta itu manis. Tapi ada yang lebih manis dari itu, yaitu kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ditanya oleh ikhwan di sini apa tema yang mau saya sampaikan. Saya sampaikan di situ bahwa Karbala antara cinta antara hati dan akal dan rasional. Jadi motivasi pergerakan Al-Husain ke Karbala itu adalah cinta. Adalah jawaban dari kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menghilangkan kerinduan kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan, apapun yang terjadi, mereka hadapi semuanya dengan keridhaan, dengan itminan. Sehingga kemudian dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Ini motivasi pertama. Bahwa pergerakan Al-Husain bergerak berdasarkan cinta. Yang kedua, motivasi yang kedua, bahwa cinta yang dimiliki oleh Al-Imam Husain alaihissalam itu didasari oleh ma'rifah, didasari oleh akal, didasari oleh rasional. Mungkin antum sering dengar ketika seseorang mencinta itu akan buta, akalnya akan hilang. Dia akalnya sudah gak jalan lagi. Ketika dia akil, ketika dia asyik, maka dia bukan akil. Kalau dalam Islam antik itu maniatul jam ya. Dua hal ini tidak bisa berkumpul. Antum lihat ada orang-orang yang ketika mencinta sepertinya mereka itu berbuat yang gak masuk akal gitu. Dia ada pendapat yang mengatakan demikian, bahwa ketika seorang mencinta biasanya gak rasional, gak masuk akal gitu kemudian ucapan dan perbuatannya. Tapi tidak, itu bagi cinta-cinta sederhana, bagi akal-akal yang belum sempurna. Tapi sebagai waliullah, sebagai orang yang sempurna, Al-Imam Husain dan para sahabatnya Abul Fadl Abbas, Sayyidah Zainab, dia adalah jelmaan sempurna dari kumpulan antara mahabbah, cinta, dan ma'rifah. Akal dan hati mereka tidak bertentangan. Karena ada sebagian mengatakan begini, ketika Abul Fadl Abbas sudah mengambil air di sungai Furat, akalnya mengatakan minum. Tapi cintanya mengatakan jangan, di sana ada Imam Husain dan keluarganya kehausan. Kemudian perang antara akal dan cinta. Nah kemudian Abul Fadl Abbas tidak meminumnya. Kemudian dia pergi membawa itu dan membawanya kepada Imam Husain. Katanya di situ akalnya kalah oleh cintanya. Yang mau saya tanyakan kepada orang yang memiliki pendapat itu, apakah akal Abul Fadl Abbas mengatakan minumlah walaupun mereka kekasihnya, imamnya kehausan, apakah akalnya seperti itu mengatakan? Saya yakin tidak seperti itu. Akal itu bukan tidak serendah itu. Akal sama cinta tidak bertentangan. Seluruh kecintaan para nabi, kecintaan para imam, kecintaan para waliullah didasari oleh ma'rifah, didasari oleh hal-hal sifatnya rasional. Kalau kita melihat beberapa ucapan dari Imam Husain, contohnya hadis yang pernah saya sampaikan di pertemuan tahun lalu, Imam Husain mengatakan innallaha khalaqal insana liya'rifuhu. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia untuk mengenal Allah. Wa idza arafuhu abaduhu. Ketika sudah mengenal, baru akan tumbuh cinta. Jadi kata siapa kemudian cinta sama akal itu, cinta sama akal akan bertentangan? Tidak. Bisa jadi cinta itu akan tumbuh karena dia bernalar, karena dia berpikir rasional. Kemudian tumbuhlah cinta. Karena mudrikul husni itu, mudrikul jamal itu adalah al-akal. Yang memahami keindahan itu adalah akal. Ketika kemudian akal memahami keindahan, maka akan muncul kemudian cinta.
Cinta yang hakiki akan selalu didasari oleh ma'rifah, oleh pengetahuan. Itu ucapan dari Al-Imam Husain. Juga dalam doa Arafah, Imam Husain mengatakan, Ilahi antalladzi asyraqtal anwara fi qulubi auliyaika. Ya Allah, Engkau yang telah memancarkan cahaya ke dalam hati para wali-walimu, hatta arafuka, sehingga kemudian mereka mengenalmu. Wa antalladzi azaltal aghyar an qulubi auliyaika, dan Engkaulah yang telah menghilangkan, mencabut yang lain dari hati para wali-walimu, hatta lam yuhibbu siwak, sehingga dia tidak menyembah, mencintai selainmu. Jadi ketika kemudian Allah memberikan cahaya, memancarkan cahaya, mencabut selain Allah dari hatinya, maka akan tumbuh ma'rifah, arafuka. Kemudian hatta lam yuhibbu siwak. Ketika sudah muncul ma'rifah, maka tidak akan pernah dia mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan dari Al-Husain. Jadi cinta itu akan selalu didasari oleh ma'rifah. Cinta bukan cinta yang buta. Imam Husain ketika berangkat ke Karbala bukan mencintai sesuatu yang tidak dipahaminya. Bukan mencintai ma'syuk yang dia tidak bisa buktikan secara rasional keberadaan dan keindahannya, tidak. Dia buktikan itu keberadaan dan keindahannya, rahmannya, rahimnya, qudrahnya, kemudian muncul cinta. Semakin banyak ma'rifah, semakin luas ma'rifahnya, semakin dalam cintanya. Jadi gak ada kemudian di sana Imam Husain berangkat hanya murni karena cinta, kemudian akalnya dimatikan, akalnya kalah. Karena kan menurut akal katanya, itu kan harusnya dia pergi ke Kufah, pergi ke Yaman, enak, nyaman, atau tinggal di Mekah, daripada kemudian harus ke Karbala. Itu katanya akal. Enggak, akal Imam Husain tidak seperti itu. Akal Imam Husain itu akal yang sifatnya ilahiyah, akal ukhrawiyah. Jadi betul-betul dengan perhitungan, berangkat ke Karbala itu berdasarkan perhitungan rasionalitas. Contohnya gini, saya sebutkan satu aja contohnya. Ketika kemudian Imam Husain tinggal di Mekah, itu Yazid sudah mengutus utusan-utusan untuk orang-orang untuk membunuh Al-Husain. Dan kemudian dikatakan sama Ibnu Abbas, wahai Yazid, engkau telah mengutus orang-orang untuk membunuh Al-Husain. Imam Husain tahu ketika beliau tetap di Mekah itu akan terbunuh juga, tapi terbunuhnya tidak akan semenggema ini. Dibunuh oleh seorang di rumahnya lagi duduk oleh satu orang, selesai. Gemanya gak ada. Kemudian hasilnya asarnya gak bakal ada. Penuh perhitungan. Saya mengatakan enggak, saya harus pergi ke Karbala, di sana saya dikepung, kemudian dikupung oleh ribuan orang, terjadi peperangan, pembantaian. Ini yang diperhitungkan oleh Imam Husain. Jadi keberangkatan Al-Husain bukan murni karena aku sebagai pencinta hanya ingin bertemu dengan kasihnya, saya gak tahu masuk akal atau tidak, enggak, penuh perhitungan. Pertama, memahami Allah dengan ma'rifah, dan keberangkatan segala tingkah laku gerak-gerik beliau juga penuh dengan ma'rifah. Ya. Atau ada hadis yang qudsi yang mungkin sebagian antum pernah mendengar, man talabani wajadani wa man wajadani arafani wa man arafani ahabbani. Barang siapa yang mencariku maka dia akan mendapatiku. Barang siapa yang mendapatiku maka dia akan mengenalku. Barang siapa yang akan mengenalku maka barang siapa yang mengenalku dia akan mencintaiku. Didasari oleh ma'rifah kecintaan itu, pengenalan, akal, rasional, argumentasi. Jadi motivasi kedua Al-Husain pergi ke Karbala adalah rasionalitas, adalah akal. Jadi tema yang saya bawakan adalah asyura antara akal dan hati, asyura antara cinta dan rasionalitas. Rasionalitas berasal dari akal, cinta berasal dari hati. Akal dan hati itu dua makhluk Allah yang termasuk yang paling mulia. Akal dan hati itu adalah dua makhluk Allah yang paling memiliki makom, memiliki kemuliaan. Pertama, qalbun, hati sebagai wadah dari cinta. Karena kata Imam Ali, salu al-quluba anil mawaddat. Kalau antum mau pingin nanya tentang cinta, tanya hati, karena cinta itu adanya di hati. Hati adalah bagian jiwa yang untuk merasa. Qalbun dalam bahasa Arab. Ada beberapa riwayat, beberapa hadis, ada hadis juga yang mengatakan bahwa al-qalbu itu arsyur rahman. Hati itu tempat singgasananya Allah. Di hadis yang lain mengatakan
hadis qudsi Allah berfirman, lam yasa'ani ardi wala samai, tidak ada yang bisa menampungku, tidak ada yang bisa memanifestasikanku atau menampungku, yasa'ani itu menampungku, ardi baik itu bumiku, wala samai dan tidak langitku, walakin yasa'ani tapi akan bisa menampungku adalah qalbi abdil mu'min, yang hanya bisa menampungku hanya hati hambaku yang mukmin. Jadi hati itu tempatnya Allah, Arsyur Rahman. Dalam hadis yang lain Baitur Rahman, Baitullah. Hati itu tempat di mana Allah di situ tinggal. Hati itu wujud yang latif. Akal juga sama sebagai sumber daripada ma'rifah, rasional juga wujud yang sangat mulia. Tubuh kita terbuat dari tanah, tapi akal terbuat dari cahaya Allah langsung. Dengan akal Allah menciptakan makhluk. Dengan akal Allah mengutus para nabi dan para rasul. Dengan akal Allah menurunkan taklif. Dengan akal Allah menurunkan kitab sucinya. Karena akal Allah menciptakan hari akhir. Karena akal Allah menciptakan surga dan neraka. Akal itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian juga Imam Shadiq mengatakan, al-aqlu ma'ubida bihir rahman waqtusiba bihil jinan. Akal itu adalah sesuatu yang karena dia kemudian kita bisa menyembah Allah. Karena dia kita menyembah Allah, dan karena dia juga, karena akal ini kita bisa masuk surga. Akal selalu menemukan Allah. Kalau seandainya dia menggunakan argumentasi yang benar, maka dia akan menemukan Allah. Dan dia akan masuk surga karena akalnya. Akal itu selalu menyuruh kepada kebaikan. Akal selalu baik. Akal itu sesuatu yang mulia. Akal itu maksum. Makanya ketika kita berbuat dosa, akal pergi dari kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man iftaraqa dan ban faraqahul aklun la yarji'u ilahi abada. Ketika seseorang berbuat dosa, akan pergi darinya bagian dari akalnya. Jadi akal akan pergi. Kita berbuat dosa, akal akan pergi. Kenapa? Karena akal dari awal udah nyuruh, jangan berbuat dosa, sembahlah Allah, taatlah kepada Allah. Jangan kemudian berbuat salah, jangan membangkang Allah. Tapi ketika kita membangkang Allah, dia ngambek, dia akan pergi. Apakah kita bertobat, dia akan balik lagi? Sayangnya tidak. Layar ju ilaihi abada. Akal itu gak bakal pulang ke dia sama sekali. Akal gak bakal balik kepada dia sama sekali, walaupun kita bertobat. Hati-hati, makanya ketika kita berbuat salah, bagian dari akal kita akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Akal itu selalu baik. Ini dua wujud yang sangat sempurna, wujud yang sangat mulia, akal dan hati. Jadi tidak mungkin kemudian akal dan hati selalu bertentangan. Cinta dan rasionalitas sangat bertentangan. Tidak mungkin. Jadi dasar daripada pergerakan Al-Husain itu adalah cinta dan rasional, hati dan akal. Jadi Imam Husain pergi ke Karbala itu dengan sepenuh hati dan dengan 1000 alasan. Sekali lagi, Imam Husain pergi ke Karbala dengan sepenuh jiwa dan cintanya dan dengan ribuan alasan, ribuan dalil, ribuan argumentasi. Bukan kemudian buta karena cinta kemudian jalan kayak Majnun. Majnun dikatakan Majnun karena dia kayak orang gila. Mungkin ucapannya tidak rasional dan semuanya, tapi enggak. Imam Husain adalah dia yang akalnya sempurna dan hatinya sempurna. Jadi dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh cinta, dan dengan berbagai macam ribuan alasan dan dalil. Nah, sekarang kita ngumpul di sini harus seperti itu ya, dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, dan dengan beribu alasan, dengan ribuan alasan logis. Ya, kita di sini walaupun kita gak pernah bertemu sama Imam Husain, kita gak pernah melihat wajah indahnya, kita gak pernah mendengar untayan kata-katanya yang indah dan penuh hikmah, kita gak pernah hidup sama beliau, tapi cinta kita begitu dahsyat, cinta kita begitu besar, sehingga ketika mereka sedih, kita sedih, ketika mereka bahagia, kita bahagia. Inilah karunia, ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang tanpa sebab, karena Allah menginginkan ini. Innallaha man aradallahu bihil khair qadafa fi qalbihi hubbal Husain wa hubba ziyaratih.
Imam Shadiq mengatakan, seketika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan tumbuhkan dalam hatinya cinta kepada Al-Husain dan cinta kepada ziarahnya. Ini keinginan baik Tuhan, sehingga kita kemudian berkumpul di sini mencintai Al-Husain dan mencintai ziarah kepada beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menteladani, mempelajari secara baik apa yang diajarkan, diinginkan oleh Al-Imam Husain alaihissalam. Tidak hanya waktu itu kemudian kelompok orang-orang yang memiliki keberagaman yang seperti itu. Dan tidak hanya itu juga yang kemudian yang Imam Husain melawannya dengan kecintaan dan semuanya. Tapi setiap saat selalu ada. Kita selalu dihadapkan oleh itu. Kullu yaumin asyura wa kullu ardin Karbala. Perjuangan tetap berjalan. Kita di khat siapa? Di garisnya siapa? Kita apakah di garisnya orang-orang yang keluar dari agama hanya karena kecewa sama agama tidak dapat apa-apa? Atau kita termasuk orang yang keberagaman kita berdasarkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan termasuk pada orang-orang yang mencintai Allah dan para walinya, termasuk dan terutama Al-Imam Husain alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, di antara keluarga Rasul yang mungkin penderitaannya, di antara keluarga Imam Husain yang paling penderitaan yang paling pedih, yang paling dirasakan, yang paling besar di antaranya adalah seorang putri berumur 3 tahun, yaitu Ruqayyah. Ruqayyah ini nama lainnya adalah Fatimah As-Shaghir. Ruqayyah ini dalam beberapa kitab dikatakan Ruqayyah itu memiliki hubungan khusus dengan Al-Husain. Al-Husain sangat punya perhatian khusus kepada Ruqayyah. Ruqayyah pun sangat mencintai Al-Husain. Ketika Al-Husain hendak pergi berperang, tidak ada satupun lagi pasukan yang beliau miliki. Ketika beliau hendak berjalan mau menaiki kudanya, beliau mendengar ada suara kecil di belakangnya, ayah, abah. Ketika beliau lihat, ternyata itu adalah Ruqayyah. Kemudian Ruqayyah lari kepada Al-Husain, mengatakan, wahai ayah, sebelum kau pergi, aku minta satu aja permohonan. Kata Imam Husain, silakan, apa aja yang kau inginkan pasti akan ayah usahakan lakukan. Kata Ruqayyah, wahai ayah, tolong aku mohon padamu usap kepalaku. Kata Imam Husain, wahai Ruqayyah, engkau bukan anak yatim, kenapa kau harus mengusap kepalamu? Kata Ruqayyah, wahai ayah, ya aku belum yatim, tapi sebentar lagi aku akan yatim. Kemudian Ruqayyah menangis terseduh-seduh. Imam Husain mengatakan, wahai Ruqayyah, jangan engkau menangis, jangan engkau teteskan air mata, karena setiap tetesan air matamu itu menjadi bara bagi jiwaku, membara di dadaku. Engkau jangan menangis, karena setelahku engkaulah yang paling layak menangis. Umur 3 tahun mendapatkan penderitaan seperti ini. Ketika pasukan Al-Husain sudah terbunuh, kemudian para tawanan di Arak menuju Kufah, kemudian menuju Syam. Di jalan ketika ada arak-arakan itu, di mana para kepala syuhada ditancapkan di atas tombak, kemudian terlihat oleh Sayyidah Zainab lebih tinggi ada tombak yang di situ di atasnya ada kepala Al-Imam Husain. Sayyidah Zainab menjerit, menangis. Beliau mengatakan, ya Allah, kematian kakakku sudah aku dapat kabarnya, sudah dikabarkan kepadaku. Penderitaan terbunuhnya dia pun kehausan, aku sudah dapat kabarnya. Tapi aku gak pernah dapat kabar kalau kepala itu harus dipancung dan kemudian ditaruh di atas tombak dan kemudian diarak menuju kota lain. Kemudian ketika beliau melihat di pangkuannya Ruqayyah, beliau menyampaikan ucapan kepada Al-Imam Husain alaihissalam, ya akhi, hadhihi Fatimah as-Shaghirah, kalimha. Wahai kakakku, wahai saudaraku, ini ada Fatimah Shaghirah, ini ada Ruqayyah di pangkuanku, ucapkanlah sesuatu kepadanya, berbicaralah kepadanya.
Inna qalbaha yakadu an yaduba. Sesungguhnya hati Ruqayyah sudah hampir hancur, sudah hampir yadub, sudah hampir melebur. Sayyidah Zainab melihat keadaan Sayyidah Ruqayyah yang hanya menatap wajah Sayyidah Zainab dalam keadaan kondisi menangis. Dia hanya terdiam, dia hanya melihat, dia hanya menatap. Sayyidah Zainab tahu apa yang dirasakan oleh Sayyidah Ruqayyah. Kita semua tahu bahwa ketika keluarga Al-Husain sampai di Kufah, mereka ditempatkan di sebuah tempat yang tidak layak untuk ditempati. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan keluarga Rasulullah waktu itu ditempatkan di sebuah rumah yang hampir roboh, yang mana ketika malam tiba dingin menusuk tubuhnya, menusuk tulangnya, dan ketika siang matahari membakar kulitnya. Ditempatkan sebuah tempat yang gak layak. Para perempuan, para anak kecil terutama di situ ada Sayyidah Ruqayyah. Kita tahu bahwa Sayyidah Ruqayyah itu tidak pernah berhenti menangis. Walaupun disampaikan kepada dia bahwa ayahnya sedang pergi. Yang maksud dengan adalah pergi ke alam sana. Tetap Sayyidah Ruqayyah selalu dalam kondisi menangis. Sampai akhirnya suatu malam Sayyidah Ruqayyah bertemu dengan ayahnya. Beliau terbangun, kemudian menjerit dan menangis. Kemudian yang lain, para perempuan dan yang lainnya melihat kondisi ini tak kuasa, kemudian mereka menangis. Yazid dalam kondisi tidur, dia merasa keganggu, kemudian dia berkata, siapa ini? Mereka ini siapa? Mereka adalah keluarga Rasul, tawanan. Kemudian kata tentara Yazid, putri Al-Husain itu menangis, kemudian yang lain juga ikut menangis. Kata Yazid, sudah ini berikan kepala ayahnya kepada putra putrinya. Kemudian dibawakan wadah yang berisi kepala Al-Imam Husain alaihissalam, kemudian dilemparkan di hadapan Ruqayyah. Kata Ruqayyah, aku tidak mau makan, aku tidak minta makan, aku hanya ingin ketemu dengan ayahku. Kata prajurit, bukalah apa yang di dalam itu. Kemudian Ruqayyah membuka wadah tersebut. Dia melihat di situ ada kepala Al-Imam Husain ayahnya. Sebagian riwayat mengatakan Sayyidah Ruqayyah memeluk kepala tersebut. Tapi sebagian riwayat mengatakan dia hanya terdiam. Dia hanya menatap wajah Al-Husain, kepala Al-Husain tanpa badan. Dia hanya terdiam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan air matanya pun tidak kuasa untuk keluar. Dia hanya menatap dan terdiam. Setelah beberapa saat dia mengatakan, wahai ayahku, siapa yang menghiasi wajahmu dengan darah? Siapa yang telah memotong urat-urat lehermu? Siapa yang telah menjadikan aku yatim sekecil ini? Siapa yang akan menjaga anak-anak yatim? Siapa yang akan menjawab rintihan para wanita yang telah mempersembahkan syuhada dan sekarang menjadi tawanan? Setelah engkau, wahai ayahku, siapa lagi penjaga kami? Sayyidah Ruqayyah kemudian menyampaikan perasaan-perasaannya dan kemudian tidak kuasa, akhirnya pun dia terjatuh dan pingsan. Tapi ketika para perempuan yang lain hendak membangunkan beliau, ternyata beliau sudah tidak bisa bangun lagi. Beliau wafat. Sayyidah Ruqayyah wafat, di pelukannya ada kepala sang ayah. Ketika hendak dimandikan, Sayyidah Zainab menyuruh seorang perempuan untuk mengurus jenazah Ruqayyah. Ketika hendak dimandikan, perempuan tersebut kemudian lari, tidak jadi memandikan. Sayyidah Zainab berkata, wahai Fulanah, kenapa kau lari? Kenapa kau gak jadi memandikan? Kata perempuan tersebut, wahai Sayyidah Zainab, Ruqayyah itu punya penyakit belang di tubuhnya. Aku takut aku terkena oleh penyakit ini. Kata Sayyidah Zainab, itu bukan penyakit. Itu hasil cambukan dari para durjana, para pasukan Yazid yang setiap saat ketika kami kemudian menjerit, kami dicambuk.
Belang yang ada di tubuh Sayyidah Ruqayyah itu bukan penyakit, itu cambukan. Itu hasil darah, karena darah yang membeku. Itu hasil pukulan-pukulan dari tentara Yazid. Kemudian akhirnya Sayyidah Zainab mengurus jasad Sayyidah Ruqayyah dan kemudian dikuburkan. Ikhwan akhwat, terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqi Al-Imam Husain, bihaqi Sayyidah Zainab, bihaqi Abul Fadl Abbas, bihaqi Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ya Allah, ya Ilahi, ampunilah orang tua kami, ampunilah ayah dan ibu kami yang telah meninggalkan kami, ampunilah dosa-dosa putra-putri kami yang telah meninggalkan kami, saudara-saudara kami yang telah wafat. Kumpulkanlah mereka di tempat yang layak, kumpulkanlah mereka bersama Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Ilahi, berilah kesehatan kepada ayah bunda kami, berilah kesehatan kepada keluarga kami, berilah kesehatan kepada ikhwan dan ikhwat yang masih dalam keadaan hidup. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi orang-orang yang dalam keadaan berjuang. Ya Allah, menangkanlah pasukanmu yang dalam keadaan berjuang. Tolonglah mereka, bantulah mereka, berilah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berilah umur yang panjang kepada pemimpin kami, rahbar kami, As-Sayyid Ali Khamenei, jagalah dia ya Allah. Ya Allah, jagalah imam kami, Al-Imam Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajah Syarif. Izinkan kami nanti ketika beliau duhur menjadi pasukan dan pengikut beliau. Al-Hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah qablaha salawat. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila bisa bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Fadil, tangan terputus tak disangka. Ya Abu Fadil, tulang punggungku patah sudah. Ya Abu Fadil, sukain aku kan tenangkannya. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, tangan terputus tak disangka. Ya Abu Fadil, tulang punggungku patah sudah. Ya Abu Fadil, sukain aku kan tenangkannya. Ya Abu Fadil, Sukaina kecil datangi Abbas pamannya, adukan kehausan yang mencekiknya, minta paman untuk ambil air untuknya, minta paman untuk ambil air untuknya. Duhai Sukaina, sabarlah sebentar saja. Duhai Sukaina, aku kan ambil airnya. Duhai Sukaina, aku pergi takkan lama. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, tangan terputus tak disangka. Ya Abu Fadil, tulang punggungku patah sudah. Ya Abu Fadil,
Sukainahku kan tenangkannya, ya Bu Fadil. Musuh mengepung Abbas yang membawa girbah, putuskan tangan kanan serta kirinya, pukulkan benda tumpul ke kepalanya, pukulkan benda tumpul ke kepalanya. Ini keadaanku, tangan kananku telah terputus. Ini keadaanku, tangan kiriku pun terputus. Ini keadaanku, para wanita menahan haus. Ya Bu Fadil, ya Bu Fadil, tangan terputus tak disangka, ya Bu Fadil. Tulang punggungku patah sudah, ya Bu Fadil. Sukainahku kan tenangkannya, ya Bu Fadil. Ini Husain hampiri Abbas adiknya, letakkan kepalanya di pangkuannya. Abbas pun kembalikan kepala ke tanah. Abbas pun kembalikan kepala ke tanah. Oh abangku, kini kau yang pangku aku. Oh abangku, nanti siapa yang memangkumu? Oh abangku, sungguh berat keadaanmu, ya Bu Fadil, ya Bu Fadil. Tangan terputus tak disangka, ya Bu Fadil. Tulang punggungku patah sudah, ya Bu Fadil. Sukainahku kan tenangkannya, ya Bu Fadil. Kini Husain datangi kemah adiknya, jenguk Sajjad sang putra serta wasinya. Peluk erat As-Sajjad tanda berpisah. Peluk erat As-Sajjad tanda berpisah. Sajjad bertanya, Paman Abbas mana ia? Sajjad bertanya, mengapa ku tak melihatnya? Sajjad bertanya, apakah ia gugur sudah? Ya Bu Fadil, ya Bu Fadil. Tangan terputus tak disangka, ya Bu Fadil. Tulang punggungku patah sudah, ya Bu Fadil. Sukainahku kan tenangkannya, ya Bu Fadil. Bu Fadil, tangan terputus tak disangka, ya Bu Fadil.
tulang punggungku patah sudah, ya Abu Fadil. Sukain aku kan tenangkannya, ya Abu Fadil. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, Di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Kehausan yang kini telah ku rasakan kan membunuhku, duhai paman. Air darimu ku harapkan. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Engkau berangkat, janjikan air kan kau dapat. Hingga kini dirimu tak terlihat, lalu pada siapa ku berharap? Siang berlalu, namun belum terlihat bayanganmu. Wahai paman, apakah kau dengar jeritan dan tangisanku? Paman Abbas, di manakah kau kini berada? Kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Paman Abbas, di manakah kau kini berada? kami menunggumu dalam tenda, dicekik rasa dahaga. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Ya Abu Fadil, Maula Maula. setiap panji memiliki arti, di tanganmu lah panji ilahi. Setiap panji memiliki arti, di tanganmu lah panji ilahi. Tak sedikit pun keraguan dalam perjalanan menuju Tuhan. Engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Tugas mulia mengawal kafilah, titisan darah suci Al-Mustafa. Sungai Furat menjadi saksi kegagahanmu, kasih sayangmu.
Engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Kesetiaan tak tergoyahkan meski kedua tanganmu hilang. Ya Husaini, Nurul Aini, ku serahkan hidup matiku. Engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, engkau panglima, engkau penjaga belahan jiwa. Aba Abdillah, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. Ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, ya Abu Fadil, Maula Maula. بحق أبو عبد الله الحسين وأبو فادي العباس صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.